Hi students, now we are discussing about the fundamentals of operating system. Without operating system, we are not working the computers. This operating system syllabus subject belongs to first year BCom students, the second semester. To my students, I am Ravi Prasad, working as a computer lecturer in Sanjay Gandhi Government Degree College, Pilair. This material belongs to BCom students. Before discussing about operating system, first of all, when you're what is the process will be going on in our computers. When you switch on the system, the first command is known as post command. Post means power on self test command. Power on self test command. When you switch on the computers, immediately the first command will be executed named as post. పోస్ట్ మీన్స్ పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్. ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఆటోమేటిక్గా కంప్యూటర్లో అన్నీ కూడా డివైస్ కీబోర్డ్ కానీ మౌస్ కానీ ప్రింటర్ కానీ ఒక్కసారి ఫ్లాష్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. చూస్తూ చెక్ చేస్తుంది పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ బూటింగ్. బూటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాసెస్. బూటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లోడింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ or opening the system also. Booting means to loading all the activities of the computers is known as booting. And when I am discussing about the booting is nothing but a combination of three files: ms-sys, io.sys, command.com. The three files combination is known as booting. The first one, ms-sys file, belongs to or file coming from or managed the RAM, random access memory, or kernel part. The second part, io.sys, input output system file. This file will be managed by the BIOS, basic input output system file. io.sys file coming from BIOS. BIOS means basic input output system file. Last one, command.com, the information coming from RAM part. Okay, first of all I am discussing the booting. Booting is nothing but loading all the components to the computers is known as the booting. Booting is nothing but a combination of three files. The first one is ms-sys. The file will be coming from kernel part. ms-sys means system file coming from kernel part. Second one is io.sys. This io.system file coming from BIOS session. BIOS means basic input output system file. Third one, command.com. This file coming from RAM part. The combination of these three files named as booting. Then automatically we can create a OS shell. OS shell means operating system shell. Shell means interface between the computers and the users. Then user will be activated. మరి సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఆన్ చేసినాక నేను చెప్పిన ఫస్ట్ కమాండ్ పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఏ సిస్టమ్ అని తీసుకోండి, అట్లీస్ట్ హాఫ్ మినిట్ నుంచి 1 మినిట్ వరకు మీరు ఎటువంటి వర్క్ చేయలేరు. ఎందుకు వర్క్ చేయలేమంటే ఇప్పుడు చెప్పిన బూటింగ్ అని చెప్పని చూసారా, ఆ ఫైల్స్ అన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ 3 ఫైల్స్ రన్ అయిన తర్వాతనే మీరు ఎటువంటి ఆపరేషన్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుందండి. దెన్ ఆఫ్టర్ బూటింగ్ మెయిన్ డిస్కసింగ్, ఈ టాపిక్ దేనికోసం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వీటి గురించి డిస్కస్ చేసేదానికే ఈ క్లాస్ మనం తీసుకున్నామండి. What we are discussing about in this session means, what do you mean by operating system, how many types of operating systems available, and these things will be discussing now. First one, what is an operating system? Operating system is a software. It will be act as an interface between the user and the computers is known as operating system. Once again, simple question and very important question. Anywhere the question will be arised, must ensure the question will be appeared in the question paper also. What is an operating system?
Operating system is a software. It will act as an interface between the user and the computers and also working like a supervisor to my system. That is the simple definition of the operating system. Then, how many types of operating systems available in our computers means simple batch operating system, multi-programmed operating systems, time sharing operating systems, personal computer operating systems, parallel operating systems, distributed operating systems, real-time operating systems, handheld operating systems. These are the multiple types of operating systems available in our computers. First one, what is an operating system? Simply, I am giving a small information about the operating system. It is a software that controls the hardware. Operating system, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, operating system is a software. It will be act as an interface between the user and the computers. Simply, operating system is software. It will be controls all the hardware activities in my system. సిస్టంలో కనెక్ట్ అయ్యండి సిపియూలో ఉండే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ కానివ్వండి ఎటువంటి కాంపోనెంట్ అయినా ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేసి పంపించేది, ఎలా వర్క్ చేయాలని చెప్పేది, ఎప్పుడు వర్క్ చేయాలని చెప్పేది మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమే అండి. ఇట్స్ ఎ పవర్ఫుల్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద కంప్యూటర్స్. వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీఆర్ నాట్ వర్కింగ్ విత్ అవర్ కంప్యూటర్స్. నెక్స్ట్, what is the operating system and what are the components will be involved and what are the activities and services in our operating system means it will be activate the processors means microprocessor, storage units, input output devices, కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ అండ్ డేటా. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెయిన్గా దేని గురించి చూసుకుంటుంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ అండి. మన సిపియూలో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ చెప్పుకున్నామండి. ఆ సిపియూలో నుంచి మన మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, స్టోరేజ్ డివైజెస్, సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజ్, ప్రైమరీ స్టోరేజ్ డివైజ్ ఎప్పుడు ఎలా వర్క్ కావాలన్నది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్, కీబోర్డ్, మౌస్, కీబోర్డ్, ప్రింటర్ లైక్ దిస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ అవి ఎప్పుడు వర్క్ కావాలా, ఎలా వర్క్ కావాలన్నదండి. కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్, ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీస్ అండ్ డేటా. నెక్స్ట్, ఏ సాఫ్ట్వేర్ దట్ మేనేజ్ ద హార్డ్వేర్. అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మన కంప్యూటర్లో ఉండే అన్ని హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ని మేనేజ్ చేసేదే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది. ఏ సాఫ్ట్వేర్ దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎన్ రీసోర్స్ అలకేటర్. రీసోర్స్ అలకేటర్ మీన్స్ సర్వీసెస్. యూజర్కి ఎటువంటి సర్వీసెస్ కావాలనో ఆ సర్వీస్నన్నీ కూడా మనకు అలకేట్ చేస్తుండేది ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే. నెక్స్ట్, హౌ కెన్ వి డిఫైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? Operating system is a program that controls the execution of application programs. It is also defined as being the mean through which controlling of allocation and usage of hardware resources and coordinating of all the software activities within a computer is done. It is the original definition of the operating system. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏ బిగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ కంట్రోల్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్. ప్రోగ్రామ్లు ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినా ముందు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రీడ్ చేసిన తర్వాతనే, స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాతనే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ ఎస్ బీయింగ్ ఏ మీన్ త్రూ విత్ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ అలొకేషన్ అండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్. కంప్యూటర్లో ఉండే హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, కమ్యూనికేషన్ డివైస్ అన్నిటిని కూడా ఇవి మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ యాక్టివిటీస్. ఇంకా ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడు ఎలా వర్క్ కావాలా అన్న విషయాలన్నింటిని కూడా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుందండి. ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకపోతే కంప్యూటర్ వర్క్ చేయదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక కంపెనీలో మేనేజర్, ఒక బ్యాంక్లో మేనేజర్ అనేవాడు ఎలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడో ఆ విధంగా మన కంప్యూటర్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ కాంపోనెంట్ ఇన్ అవర్ కంప్యూటర్స్. వేర్ క్యాన్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫిట్? ఎక్కడ ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే, ఈ డయాగ్రామ్ చూసినప్పుడు అంటే హార్డ్వేర్ ఉంది, హార్డ్వేర్ తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, దాని తర్వాత సిస్టమ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళా ఎడిటర్స్, గేమ్స్, కంపైలర్స్, డేటాబేస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ యూజర్స్ ఉన్నాయి. అంటే యూజర్స్ అంటే ఇక్కడ చూసినావా, ఇక్కడ యూజర్ 1, యూజర్ 2, యూజర్ 3 అలా వీళ్ళు ఎవరైనా కంప్యూటర్ వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ యూజర్సే. కానీ
మెయిన్గా మనం కంప్యూటర్లో ఉండే రీసోర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే మెయిన్ ఎవరు ఉండాలంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. దిస్ అ సింపుల్ లేయర్ ఆఫ్ అబౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. యూజర్ ఎడిటర్ అంటే ఎడిటర్స్. నేను సి యూజ్ చేస్తాను, సి ఎడిటర్ కావాలా. జావా యూజ్ చేస్తాను, జావా ఎడిటర్ కావాలా. గేమ్స్, ఒక్కొక్కరు గేమ్ ఆడుతూ ఉంటారు గేమ్స్ కోసం. కంపైలర్స్, నేను ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత సి ప్రోగ్రామ్, సి ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తాను. కంపైలేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ టు ద మెషిన్ కోడ్స్, అది కంపైలర్, ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటున్నాం. డేటాబేసెస్, మెయిన్గా ఇచ్చిన డేటాని పవర్ఫుల్గా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ ఫార్మాట్లో డేటాను స్టోర్ చేసుకునే డేటాబేస్. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు మేనేజ్ చేస్తుంటారు అనుకుంటే సిస్టమ్ అండ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది. ఇవన్నీ ఎవరి హెల్ప్తో, హార్డ్వేర్ కాన్సెప్ట్తో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మెయిన్గా ఏం చేస్తుంది, ఏం రీసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్వీనియన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మేక్స్ ద కంప్యూటర్ మోర్ కన్వీనియంట్ టు యూజ్. మన కంప్యూటర్ మనకి ఎలా కావాలంటే ఆ విధంగా వర్క్ చేసుకునే దానికోసం. కన్వీనియన్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఏ గుడ్ రీసోర్సెస్ హౌ వీ కెన్ వర్క్ విత్ దట్ కంప్యూటర్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ విండోస్ అనే ఒక ఉంది, అంటే ఎవరైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. మన మొబైల్ ఫోన్లో టచ్ స్క్రీన్ ఎలాగంటే అలా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్వీనియన్స్. ఆ విధంగా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా వర్క్ చేసుకొని చెప్పేదండి. నెక్స్ట్, ఈజీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద కంప్యూటర్ అండ్ యూజర్ త్రూ ఏ ఫ్రెండ్లీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మెయిన్గా ఇంతకుముందు డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం. ఏం చెప్పుకున్నాం? సింప్లీ it will be create the interface between the user and the computers because it will be creating interface. It will be creating the interface means it will be creating the relationship between the user and the computers. Next, among system components, then abstraction means hiding the details which will be hidden all the hardware components in my system. Hardware independent programming model. Next one is efficiency. It allows computer system resources to be used in an efficient manner. ఏ కాంపోనెంట్ అయినా, ఒక ప్రింటర్ ఉన్న ఎక్సలెంట్ వర్క్ కావాలా, ఒక పెన్ డ్రైవ్ యూజ్ చేసిన పెన్ డ్రైవ్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ కావాలా, ఏ కాంపోనెంట్ని ఒక కెమెరాని పెట్టినా కూడా కెమెరా ఎక్సలెంట్ వర్క్ కావాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కంప్యూటర్ కంటే అది వర్క్ చేసేట్టుగా, పవర్ఫుల్గా వర్క్ చేసేట్టుగా, ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేసేట్టుగా చేస్తున్నది ఎవరు అంటే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమే. అది ఇంతకీ ఏంటి ఆపరేటింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ ఏ కన్వీనియంట్ టు మీ టు యూజ్ ద కంప్యూటర్ ఆర్ టు యూజ్ మై కంప్యూటర్ డివైస్. నెక్స్ట్, ఈజీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, వెరీ ఈజీలీ కమ్యూనికేటెడ్ కంప్యూటర్ టు యూజర్ టు కంప్యూటర్స్. అబ్స్ట్రాక్షన్, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ రెగ్యులర్గా బాగా వర్క్ అయ్యేదాని కోసం. ఎఫిషియన్సీ, very fastly working all the components. Next, monitoring and altering. సిస్టంలో ఏం వర్క్ ఎవరు జరుగుతుంది. సిస్టంలో ఒకరు వర్క్ చేసుకుంటూ మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. థౌజండ్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఎవరు ఏ సిస్టమ్ మీద ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు, ఒక సిస్టంలో సి చేస్తున్నాడా, సి ప్లస్ చేస్తున్నాడా, ఎంఎస్ ఆఫీస్ చేస్తున్నాడా, ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది. అండ్ అలర్ట్స్, ఏదైనా సిస్టంలో అయినా ఒకవేళ వైరస్ అనేది కానీ ఇంకేదైనా సరే, ఇంకేదైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ఎన్ అలర్ట్. అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది ప్రోగ్రాంలో, నువ్వు ఏదైనా సింటాక్స్ తప్పు చేస్తున్నావు, ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్. అవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తున్నారంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమే చేస్తుందండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపైలర్స్. అబిలిటీ టు ఎవాల్వ్ మీన్స్ పర్మిట్ ద effective development, testing and introduction of new system functions without interference with the services. Ability to evolve, simply it will give an excellent development and testing all the system functions. Then protection is a very important one. It will be giving a security to the system. A layer of security is to be added to ensure that a certain level of security is maintained to protect users' data. Next one, increasing the performance, maximizing the throughput and minimizing the time needed to execute the command. నేను కమాండ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆ కమాండ్ ఎంతసేపులో వర్క్ అవుతుంది,
ఆ కమాండ్ ఎంతసేపులో వర్క్ అవుతుంది, ఆ కమాండ్ ఎంత ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది, నాట్ టేకింగ్ మోర్ దెన్ 5 minutes ఆర్ 1 hour. ఇచ్చిన కమాండ్ ఒక సెకండ్లోనో సమ్ నానో సెకండ్ స్పీడ్లో అవుట్పుట్ రావాలి. ఇలా వర్క్ చేసుకుంటూ ఇలా ఇచ్చేదన్నీ కూడా ఎవరురా అంటే నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనకు తెలియకుండానే ఒక ఇన్విజిబుల్ పర్సన్ కంప్యూటర్లో అన్ని యాక్టివిటీస్ని మేనేజ్ చేస్తూ, ప్రొటెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తూ, ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ని ఎఫిషియెంట్ వర్క్ చేస్తూ చేసేది ఎవరురా అంటే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమే. సో వీఆర్ గివింగ్ ద మోర్ ప్రిఫరెన్స్ టు ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఏం సర్వీస్ చేస్తుంది? ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్, దట్స్ మీన్స్ సచ్ యాజ్ ఎడిటర్స్ అండ్ డీబగ్గర్స్. నేను ఏం సర్వీసెస్ అండ్ డౌట్ ఇన్సేపు సర్వీసెస్ ఇస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నేను సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటే నేను చేసే వర్క్ ఏంటంటే ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాను. అసలు కంప్యూటర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ చేసేదానికి, అది జావా ప్రోగ్రామా, C++, సీనా, లేదా ఇంకే ప్రోగ్రామ్ సరే చేస్తున్నాను, కోబాల్ ఏదో చేస్తున్నాను అంటే ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ కోసం కంప్యూటర్ యూస్ చేస్తాను. అలా యూస్ చేస్తున్నాను, పలానా లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తాను, నేను HTML కూడా యూస్ చేస్తున్నాను, HTML కూడా ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే దానికంటే ఒక సపరేట్ ఎడిటర్ కావాలి. ఎడిటర్ ఎక్కడ వర్క్ చేసుకోను నేను, ఆ ప్లేస్ ఏంటి? ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను కూడా క్రికెట్ ఆడాలంటే ఏముండాలా? నాకు గ్రౌండ్ కావాలా, అక్కడ ఉంటేనే క్రికెట్ ఆడగలుగుతాను, లేకపోతే ఇంకెక్కడ ఆడగలుగుతాను? ఆ విధంగా ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే కూడా నాకేంటారు అంటే ఎడిటర్ కావాలి. ఆ ఎడిటర్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు మనకి ఇస్తూ ఉంటారు? కంప్యూటర్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్, లోడ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ డేటా, ఇనిషియలైజ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సరే, ప్రోగ్రామ్ రాసినాం, డెవలప్మెంట్కి ఎక్సలెంట్గా ఎడిటర్స్ క్రియేట్ చేసింది. డీబగ్గర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎర్రర్స్ ఏమో ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ నేను 10 lines కోడ్ రాస్తాను, 100 lines కోడ్ రాస్తున్న ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎన్ని లైన్స్ రాసినా సరే ప్రోగ్రామ్ మొత్తం స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఎగ్జిక్యూట్ అంటే మనకు కంప్యూటర్ భాషలో కన్వర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ యూజర్కి ఎటువంటి రిజల్ట్ కావాలనో, అవుట్పుట్ కావాలనుకుంటే దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ అంటూ ఉంటాం, అవుట్పుట్ పార్ట్ అంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, యాక్సెస్ టు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. ఈ మీన్వైల్లో నేను ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందు నేను కీబోర్డ్ యూస్ చేస్తాను, మౌస్ యూస్ చేస్తుంటాను, పెన్ డ్రైవ్ యూస్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ఎప్పుడంటే అప్పుడు యూస్ చేస్తున్నాను. ఆటోమేటిక్గా యూజర్కి ఎవరు రెడీగా చేసి పెట్టుంటారు, ఎవరు సర్వీసెస్ చేస్తుంటారు అంటే మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ అటెంప్ట్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ అండ్ రైట్ టు ద పోర్ట్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. నెక్స్ట్, కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్ టు డేటా మీన్స్ నేను ఏ డేటా ఏ ఫోల్డర్లో చిన్న ఫైలు, అది MS Word ఫైల్, ఎక్సెల్ కావచ్చు, పవర్ పాయింట్ ఫైల్ కావచ్చు, డేటాబేస్ ఫైల్ కావచ్చు, స్మాల్ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ కావచ్చు, ఏ ఫైల్ అంటే ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంటాను, ఆ ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తుంటాను. ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూపించాలా, క్లోజ్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ చేసి చూపించాలి. నువ్వు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి నీ సిస్టమ్ మీద, నీ స్క్రీన్ మీద ముట్టేయాలా. నువ్వు క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఆ డేటాని రివర్స్ ప్లేస్లో ఇంతకుముందు ఎక్కడుందో ఆ ప్లేస్లో పోయి అలొకేట్ చేసి ఆ ప్లేస్లో పోయి రీప్లేస్ చేస్తున్నా. అవి ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సిస్టమ్ యాక్సెస్, యూజర్ అథెంటికేషన్. సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తూనే మనకు పాస్వర్డ్స్ అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అది ప్రొటెక్షన్ మన సిస్టమ్కి అనమాట. నెక్స్ట్, ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ రెస్పాన్స్. ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఎవరైనా ప్రోగ్రామ్ రాస్తూనే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంతా కరెక్ట్గా ఉండదు ఎవరు కానీ, ఎన్నోసార్లు ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎర్రర్స్ వచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అంటే ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, మళ్ళీ దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం. దట్ ఈస్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ రెస్పాన్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అక్కరింగ్, ఎన్ ఎర్రర్ మెసేజ్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్. ఒకవేళ నేను ప్రోగ్రాంలో ఏదో ఒక వేరియబుల్ తీసుకోలేదో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తప్పు చేసినంటే నాకు ఇమీడియట్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి, అంతేగాని అవుట్పుట్ రాకుండా కామ్గా ఉంటే నేను ప్రోగ్రామ్కి మీనింగ్ రాదు, అవుట్పుట్ కూడా రాదు. అసలు ఇంతకీ ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టేక్ కేర్ తీసుకుంటుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కంపైలర్స్ అండ్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్వేర్ ఎర్రర్స్. ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్వేర్ ఎర్రర్స్, ఈ మెయిన్ ఇంకో పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. మెమరీ ఎర్రర్, డివైస్ ఫెయిల్యూర్. కొన్నిసార్లు మెమరీ ఎర్రర్ అంటుందంటే మెమరీ ఆటోమేటిక్ వర్క్ కాకుండా అయిపోతూ ఉంటుంది, డివైస్ ఫెయిల్యూర్స్, మౌస్ వర్క్ కాదు, పెన్ డ్రైవ్ వర్క్ కాదు, కీబోర్డ్ వర్క్ కాదు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటూ ఉంటాం. అంటే ఆ పర్టికులర్ డివైస్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ వర్క్ కాకుండా ఉండడం. అలా వర్క్ కాకుండా అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ బిగిన్ ద మెసేజ్. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్స్, ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత నేను ఏదో ఒక ఎర్రర్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాను, 0/something అని ఇచ్చేసినాను, ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూ వస్తుంటుంది. అంటే అర్థమెటిక్ ఓవర్ఫ్లో కానీ
యాక్సెస్ ఫోర్బిడెన్ మెమరీ అలికేషన్స్. యాక్సెస్ ఫోర్బిడెన్, నేను యూస్ చేయనటువన్నీ కూడా ప్రోగ్రాంలోకి యూస్ చేస్తున్నట్టుగా నేను ఆ వేరియబుల్ యూస్ చేయాలి, కానీ ఆ వేరియబుల్తో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ క్రియేట్ చేసినాను అనుకో, ఆ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయకుండా నేను ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్లో ఒక అవుట్పుట్ కావాలంటే ఎట్లా వస్తుంది? నేను ప్రోగ్రామ్ వచ్చి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రాసుకుంటే నాకేం కావాలంటే ప్యాలెండ్రోన్ నెంబర్ కావాలంటే అది తెలియదండి. అలాంటివన్నీ అంటే ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్స్ కింద తీసుకుంటూ ఉంటుందని. ఇవన్నీ కూడా మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అండి. నెక్స్ట్, అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఎప్పుడైనా మీరు సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీ ఫైల్ ఎక్కడుందంటే డెస్క్టాప్లో ఉంది, మై కంప్యూటర్ లేదా పీసీ అని ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే సి డ్రైవ్ ఉంటుంది, డి డ్రైవ్ ఉంటుంది. సి డ్రైవ్ క్లిక్ చేస్తే ఇంకా ఏదో ఫోల్డర్స్ కనిపిస్తాయి, ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేసినామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏం కనిపిస్తూ ఉంటుంది? సింపుల్గా మనకు ఆ ఫైల్ ఎంత, ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేసింది, ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేసింది, అది ఇంతకీ అది ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేసిన, ఆ ఫైల్ సైజ్ ఎంత, ఆ ఫైల్ టైప్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే అకౌంటింగ్ అంటుంటాం. ఇట్ విల్ బి కలెక్టింగ్ ద స్టాటిస్టిక్స్. monitor the performance is used to anticipate the future enhancement. మళ్ళా ఇంకేదైనా మెమరీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈజ్ యూజ్డ్ టు బిల్లింగ్ ద యూజర్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మెయిన్గా క్వశ్చన్ అడిగితే, ఒక లార్జ్ క్వశ్చన్ అడిగిన అనుకో, బిగ్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏమడుగుతాడంటే ఈ సెమిస్టర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాడండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ టాపిక్ ఇచ్చినప్పటికీ మీరు రాయాల్సింది ఏంటంటే, ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ యొక్క ఆపరేటింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ తెలిసిపోయింది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ a software. It will be act as an interface between the user and the computers, is known as the operating system, and also it is working as a సూపర్వైజర్ టు మై సిస్టమ్ అని చెప్పేస్తారండి. ఇంతకుముందు కూడా ఏదో సర్వీసులు చెప్పుకున్నాం. ఇంకా మెయిన్గా వాట్ ద ఒరిజినల్ జాబ్ ఆఫ్ మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకుంటే, that is functions. Mainly first function is memory management. First function is memory management. Second function is device management. Third one is information management. Fourth one is process management. ఈ 4 ఫంక్షన్స్ మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేసేదండి. బాగా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండి. ఓన్లీ 4 ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు ఈ 4 గురించి రాస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా మార్కులు వేస్తాండి. లేదు ఈ 4 రాసినప్పుడు 2 మార్కులు వేస్తారండి. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్, థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్. ఈ 4 మేనేజ్మెంట్స్ని ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పినాను, వెరీ ఈజీగా. అసలు కంప్యూటర్లో మెయిన్గా ర్యామ్ రోమ్ ఉన్నాయి. ఈ ర్యామ్ రోమ్ ఉన్నప్పటికీ ఆటోమేటిక్గా ఎవరు మేనేజ్ చేస్తుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ని, మెమరీని అనుకుంటే మన ఆపరేషన్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మెమరీ మేనేజ్మెంట్. ఏ ఫైల్కి ఎన్ని బైట్స్ కావాలా, నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన 10 బైట్స్ కావాలన్నా 100 బైట్స్ కావాలన్నా, వేరే అతను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసినాడు, అతను 100 బైట్స్ ఉన్నాయి, లేదా 1000 బైట్స్ ఇచ్చి ఉంటుంది, అతను వర్క్ చేసి 1 బైట్తో వర్క్ చేసినట్టు ఖాళీగా ఉంది డేటా, ఆ డేటా మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇంకొక యూజర్కి ఇస్తూ ఉంటుంది. అలాంటివన్నీ చేసేదంటే మెమరీ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్. నువ్వు ఇంతకీ మన సిస్టంలో మన డివైస్కి ఏ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నావు, ఆ డివైస్ కానీ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ అయ్యేటికి చూసుకుంటూ ఉండాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ నువ్వు ఇచ్చిన ఫైల్ ఏంటి, ఆ ఫైల్ టైప్ ఏంటి, ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, అలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పుకుంటూ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్. నువ్వు ప్రోగ్రామ్ అంటూ ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తావు, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఇస్తూ రావాలండి. దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు అండి. ఇలాగా 4 మేనేజ్మెంట్స్ గురించి చెప్పేదే ఈ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇంకా బాగా చెప్పుకుంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షేరింగ్ హార్డ్వేర్ అమాంగ్ ద యూజర్స్. మెయిన్గా ఈ నెట్వర్కింగ్ గురించి చెప్పినప్పుడే ఇక్కడ ఒక కొత్త వర్డ్ వచ్చింది, నెట్వర్క్ అని వచ్చింది. నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ లింక్ బిట్వీన్ వన్ సిస్టమ్ టు ద అనదర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నెట్వర్క్. కమ్యూనికేషన్ లింక్ బిట్వీన్ one system to the another system is known as networking. For the purpose of sharing the information is known as networking.
దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ షేరింగ్ హార్డ్వేర్ అమాంగ్ యూజర్స్. నేను కంప్యూటర్ ల్యాబ్లో యూజ్ చేసినా ఉంటే ఒక సర్వరే ఉంటుంది. నేను ఒక 50 సిస్టమ్స్ 100 సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేస్తుంటాను. ఒకే ఒక ప్రింటర్ ఉంటుంది. ఒకే ఒక ప్రింటర్ ఉంటుంది. దాంతో వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎవరు ఏం పని చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అలోయింగ్ యూజర్స్ టు షేర్ ద డేటా. డేటా ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎవరైనా సరే, నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసినాను, ఆ ఫైల్ ఆటోమేటిక్గా షేర్ చేసుకోవాలన్నాను. నేను క్రియేట్ చేసిన డేటాని మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్కి షేర్ చేసుకోవాలంటే, లేదా ఒక ఫైల్ ఉంది మల్టిపుల్ కాపీస్గా క్రియేట్ చేయాలంటే ఎవరు చేస్తారంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమే చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ప్రివెంటింగ్ యూజర్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ఫెరింగ్ విత్ వన్ అనదర్. ఇంటర్ఫెరింగ్ మీన్స్ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఇంకా నా ఫైల్ క్లోజ్ చేయాలి, నేను వేరేవాడు వచ్చి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫైల్ని ఆపరేట్ చేయాలంటే కుదరదండి. అవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూస్తూ ఉంటుంది. షెడ్యూలింగ్ రీసోర్సెస్ అమాంగ్ యూజర్స్. షెడ్యూలింగ్, ఎవరు ఏ టైంలో వర్క్ చేసుకుంటున్నారు, ఏ టైంలో వర్క్ చేసినారు, ఎంత టైం వర్క్ చేసినారు అన్ని విషయాలు కూడా షెడ్యూల్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఆర్గనైజింగ్ డేటా ఫర్ సెక్యూర్ అండ్ ర్యాపిడ్ యాక్సెస్. డేటా సెక్యూరిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది, ర్యాపిడ్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ద నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్. ఈ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం చెప్పుకునే కంప్యూటర్స్లో అయితే నెట్వర్క్ అంటే ల్యాన్, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, మ్యాన్, మెట్రో ఏరియా నెట్వర్క్, వ్యాన్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, శాన్, స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్, పీర్ టు పీర్ నెట్వర్క్, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంటర్నెట్, ఇలా అన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుందండి. దాన్ని నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం, ఇంకేదో కొత్తదాన్ని. ఇవన్నీ ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. మెయిన్గా ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఏముంటుందండి? ఇన్పుట్ డివైజెస్, ప్రాసెసింగ్ డివైజెస్, అవుట్పుట్ డివైజెస్, స్టోరేజ్ డివైజెస్. ఇలాగా కంప్యూటర్లు ఏముంటాయంటే ఇన్పుట్ డివైస్ ఉంటాయి, ప్రాసెసింగ్ డివైస్ ఉంటాయి, అవుట్పుట్ డివైస్ ఉంటాయి, స్టోరేజ్ డివైస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటాయి. ఇన్ని ఉంటాయండి. సాఫ్ట్వేర్ 2 టైప్స్ ఉంది, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే సిస్టమ్ రన్ అయ్యే దానికోసం యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్, మనం ఎటువంటి ఆపరేషన్ చేయలేము దాంట్లో, అవన్నీ రోమ్లోంచి వస్తూ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, యు ఆర్ ద అప్లికెంట్, యూ కెన్ డూ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్, యు ఆర్ ద అప్లికెంట్, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్, స్ప్రెడ్షీట్, డేటాబేస్ అన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చండి. దేనికి? అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్కి జావా, C++ అన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. యు ఆర్ ద అప్లికెంట్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ రన్ అయ్యే దానికోసం యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ తప్ప యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది కాదు. యూజర్ ఏదో పోయి మ్యానిపులేట్ చేసి ఆ మెమరీతో ఇంకేదైనా ఆపరేట్ చేయడం, మేనేజ్ చేయడం జరగదండి. అది దాని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారండి. సింప్లీ ఫర్ సిస్టమ్ పర్పస్ ఓన్లీ ద సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు లోడింగ్ ద ఎంటైర్ సర్వీసెస్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ టు ద సిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ వన్ ఇన్పుట్ డివైస్ గురించి చెప్పుకున్నాం, ఇది అందరికీ తెలిసిందే, కీబోర్డు, మౌస్, వాటి గురించి. CPU, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, మదర్ బోర్డులో ఏముంటాయి కాంపోనెంట్స్ గురించి మళ్ళీ వివరించుకుందాం మనం. అవుట్పుట్ డివైస్, ప్రింటరు, ఓకేనండి, మ్యాగ్నెటిక్ డివైజు, నెక్స్ట్ పెన్ డ్రైవ్, ఇవన్నీ కూడా డివైస్, CDs అన్నీ కూడా వస్తాయండి, స్టోరేజ్ డివైస్ అన్నీ. సరే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యూజర్స్ అని వచ్చినారండి. యూజర్స్ అని వచ్చిన తర్వాత అందరూ కంప్యూటర్లు యూజ్ చేసే వాళ్ళు అందరూ కూడా యూజర్సే. కానీ యూజర్స్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసినారు. ఆ 3 పార్ట్స్ ఎవరు అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్, ఎండ్ యూజర్స్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేసారండి. అంటే కంప్యూటర్ అందరూ యూజ్ చేస్తారు. యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆ యూజర్లో ఉండేది ఏంటంటే ఎవరు ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారో వాటిని కేటగిరీ డివైడ్ చేసినారు. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అని ఫస్ట్ క్రైటీరియా, ఫస్ట్ మోడల్ అండి, ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. అంటే వీళ్ళు ఎటువంటి చిన్న అవుట్పుట్ కోసం కూడా సరే, దే ఆర్ రైటింగ్ లాంగ్ ప్రోగ్రామ్, దే ఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, స్మాల్ అవుట్పుట్ ఆల్సో ఆర్ లార్జ్ అవుట్పుట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎండ్ యూజర్స్. ద పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ సైడ్. నెట్వర్క్ సైడ్ వర్క్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు ఎండ్ యూజర్స్ అండి. వీళ్ళు డేటాని ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కానీ, సేవ్ చేయడం, కాపీ చేయడం, ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్, ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఓకేనండి. నెక్స్ట్,
యూజర్స్లో మళ్ళా కూడా లాస్ట్ వన్ DBS, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్న, వీళ్ళు ఇంకా పవర్ఫుల్ పర్సన్స్. ఎవరు డేటాని ఎవరికి ఇవ్వాలా, ఎప్పుడు డేటాని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారండి. సరే, ఇవన్నీ కూడా మన కంప్యూటర్ సిస్టంలో కాంపోనెంట్స్. సరే, మన కంప్యూటర్ సిస్టంలో లేయర్స్ కూడా తెలుసుకుందామండి. లేయర్స్ అంటే డిఫరెంట్. మన లేయర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అయినాక సెకండ్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ అయినాక ఫస్ట్ ఇయర్ అయినాక సెకండ్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ అయినాక ఫైనల్ ఇయర్, ఫైనల్ ఇయర్ అయిన తర్వాత PG ఇట్లా పోతుందో ఆ విధంగా లేయర్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఎలా అంటే ముందు కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ గురించి బాగా తెలిసి ఉండాలా. దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిజైనింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో కాస్త తెలుసుకుంటే చాలండి. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ తెలిసిన తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి తెలిసి ఉండాలా. నెక్స్ట్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి యూటిలిటీస్ ఏంటి, సర్వీసెస్ ఏంటి. నెక్స్ట్ మనం మెయిన్గా చేసేది ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్ చేసేది ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎండ్ యూజర్స్ నెట్వర్క్ సైడ్ యూజ్ చేస్తాం, షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. మెయిన్గా మన మొబైల్స్ ఫోన్లో అయితే ప్రస్తుతానికి యూజ్ చేసేది ఎండ్ యూజర్స్ టెక్నాలజీనే, షేరింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనండి, దీస్ ఇస్ ద లేయర్స్ ఇన్ అవర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. దీంట్లో ఒక్కసారి చూసారంటే మన కంప్యూటర్స్లో ఉండేటి మెమరీ అని, లైన్స్ అని, బస్సెస్ లైన్స్ అని, మైక్రో ప్రాసెసర్ అని, స్లాట్స్ అని, మదర్ బోర్డ్ అని, కార్డ్స్ అని ఉన్నాయి. ఇవి మన CPUని ఓపెన్ చేసి కనిపించే కాంపోనెంట్స్. మెమరీ అంటే ర్యామ్, ఎంత మెమరీ ఉంది, 64 జీబీనా 128 జీబీనా అని మెమరీ స్లాట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, దాన్ని మెమరీ కార్డ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ బస్ అండ్ లైన్స్ అని చెప్పినాం. మన CPUలోనే ఒక చోటు నుంచి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి డేటాని మూవ్ చేసే దానికోసం యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్ ఏంటంటే బస్సెస్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇంకా మెయిన్ అసలు మన CPU మామూలుగా ఎవరిన కంప్యూటర్ అంటే చూస్తే బ్లాక్ డైమండ్ కంప్యూటర్స్లో ఏం చెప్తారంటే ఇన్పుట్ డివైస్ CPU, అవుట్పుట్ డివైస్ అని చెప్తారు. దాంట్లో మెయిన్ కాంపోనెంట్ CPU, హార్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అంటాడండి. హార్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ CPU కాదు, మెయిన్గా దాంట్లో ఉండే మైక్రో ప్రాసెసర్ అది ఉంటేనే, అది వర్క్ అయితేనే సిస్టమ్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్. ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కండెన్స్తో, సర్క్యూట్స్తో ఆటోమేటిక్గా ప్రీ బిల్ట్గా రెడీ అయి ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ కార్డ్స్. ఏ కార్డ్ అంటే మెమరీ కార్డ్ కావచ్చు, లేదా ఇంకేదన్నా సంథింగ్ మన సిస్టమ్కి అడిషనల్గా యూజ్ చేసుకుని దీన్ని కార్డ్ అని చెప్తుంటాం. కార్డ్ అంటే మన మీనింగ్ ప్లగ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అండి. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్ ఏం చేస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూసారంటే డయాగ్రామ్లో, ముందు డయాగ్రామ్ చూద్దాం, మళ్ళీ ఆ పిక్చర్కి వెళ్దామండి. మెమరీ ఉంది, మెమరీ కంట్రోలర్ ఉంది, అటు సిస్టమ్ బస్ అని ఇచ్చాం. సిస్టమ్ బస్ అంటేనే డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదానికి యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఆ మెమరీ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత వచ్చేది అంటే CPU, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. నెక్స్ట్ డిస్క్ కంట్రోలర్. డిస్క్ అంటే హార్డ్ డిస్క్ కావచ్చు, ఏ డిస్క్ అయినా సెకండరీ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ డిస్క్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ప్రింటర్ కంట్రోలర్, దెన్ టేప్ కంట్రోలర్. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్గా ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ లేయర్స్ కొన్ని ఉన్నాయండి. ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ CPU కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కాన్కరెంట్లీ. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ CPUలో ఉండేది కాన్కరెంట్లీ అంటే ఏంటంటే ఒకేసారి మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం యూ కెన్ ఆపరేట్ దట్ వన్. ఈచ్ డివైస్ కంట్రోల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ డివైస్ టైప్. ఈచ్ డివైస్ కంట్రోల్ యాజ్ ఏ లోకల్ బఫర్. ఇక్కడ కొత్త వర్డ్ వచ్చింది, బఫర్ అని వచ్చింది. బఫర్ మీన్స్ టెంపరరీ మెమరీ ఏరియా. ఇంకా బాగా చెప్పుకుంటే ఇంకా పవర్ఫుల్ వన్ అంటే క్యాష్ మెమరీని కూడా యూజ్ చేస్తాం కొంచెం అండి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంటే ముందు యూజ్ చేసిన ఓడు, రోమ్ కంటే కూడా ముందు యూజ్ చేసిన ఓడు ఏంటంటే క్యాష్ మెమరీ. ఇంకా ఫాస్ట్గా మన డేటా అంతా క్యాష్ మెమరీనే ఫస్ట్ తీసుకుంటుందండి. CPU moves the data from our two main memory to the local buffers. Okay, output is from the device to local buffer or controller. మన ఇన్పుట్ డివైస్ యూజ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లోకల్ బఫర్ ద్వారా మన కంట్రోలర్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంట్రోలర్ ద్వారా డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ డివైస్ హైరార్కీ. ఒక్కసారి ఈ హైరార్కీ చూసామంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అని. ఈ స్టోరేజ్ డివైస్ ఆర్గనైజ్ బై హైరార్కీ, స్పీడ్, కాస్ట్, వోలటైల్ అని చెప్పినాం. మెయిన్ మెమరీ, ఎలక్ట్రానిక్ డిస్క్స్, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్స్. ఫస్ట్ వన్ ఎక్కడ కంప్యూటర్లో మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ స్టోరేజ్ కోసం అంటే రిజిస్టర్స్. కంప్యూటర్లో ఎక్కువ పవర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసడానికి అత్యున్నతమైన కాంపోనెంట్ అంటే రిజిస్టర్, కంప్యూటర్ రిజిస్టర్, CPU రిజిస్టర్స్ అంటుంటారండి. నెక్స్ట్ క్యాష్ మెమరీ.
Next one is cache memory. Next one is main memory. Next one is electronic disks. Next one is magnetic disks. Next one is optical disks అంటే CDs. దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ అంటే సిడీ కదండి, ఇంతకుముందు ఫ్లాపీ డిస్క్స్ అండి వాటిని. ఇలా ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఫస్ట్ హై రేంజ్, ఫస్ట్ ర్యాంక్ దేనికి, లాస్ట్ ర్యాంక్ దేనికి అంటూ ఇలాంటి హైరార్కీ కోడ్ క్రియేట్ చేశారండి. ఇక్కడ వచ్చింది ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈజ్ ఎ కెర్నల్? కెర్నల్ అనే కాంపోనెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా బాగా తెలుసుకోవాలి దీని గురించి. కెర్నల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మనం ఏదైనా కొబ్బరికాయ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ కొబ్బరికాయ తీసినప్పుడైతే పైన ఉండేది పచ్చ కొబ్బరికాయ తీసుకుంటాం కదా, కెర్నల్కాయ అనేది అంటుంటాం. ఆ కొబ్బరికాయని తీసిన తర్వాత దాంట్లో మళ్ళా ఉంటుంది టెంక, మరి టెంక తీసిన తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో వైట్ ఉంటుంది, వైట్ తిన్న తర్వాత వాటర్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్ని తాగుతాం లేదా టెంక్. ఆ విధంగా కంప్యూటర్లో కూడా అక్కడ ఏదైతే వైట్ ప్లేస్ అని చెప్పినాం కదా, టెంకాయలు ఎట్లా చెప్పినామో, లేదా వాటర్ అని చెప్పినాం కదా, ఆ ఏరియాని ఏమంటామంటే కెర్నల్ ఏరియా అని చెప్పుకోవచ్చు. అర్థమైంది దానికోసం నీకేం లేదు చెప్పడం. కంప్యూటర్లో ఉండే అన్ని కాంపోనెంట్స్, అది హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ కావచ్చు, సర్వీసెస్ కావచ్చు, ఏవైనా సరే అవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎవరు మేనేజ్ చేస్తుంటే కెర్నల్ మేనేజ్ చేస్తుంటుందండి. అక్కడ స్టోర్ చేసి ఉంటుంది. ఆ కెర్నల్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తుందంటే సర్వీస్ ఇస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎవరికంటే యూజర్ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎ కెర్నల్? ఇట్స్ ఎ మాడ్యూల్. కెర్నల్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్, మెయిన్గా కెర్నల్ అంటే ఏంటంటే మెమరీ అలొకేషన్ కోసం, గార్బేజ్ కలెక్షన్. మెమరీ అలొకేషన్ అంటే తెలుసు, ఏ ఫైల్కి ఎంత మెమరీని అలొకేట్ చేయాలని తెలుసు. గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే నేను ఇమీడియట్గా ఒక ఫైల్ డిలీట్ చేసేస్తాను, డిలీట్ చేసినా కూడా ఆ మెమరీ డిలీట్ అయ్యదు, అట్లే ఉంటుంది. దాన్ని అంటే గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటూ ఉంటాం. ఆబ్జెక్ట్ ఫైనలైజేషన్, ఇంతకీ నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ పిక్చర్ ఫైలా లేదా టెక్స్ట్ ఫైలా, ప్రోగ్రామ్ ఫైలా, ఏమని చెప్పుకునేది ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్కి పోవచ్చు. మాడ్యూల్ టెర్మినేషన్, ఎప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్, ఆ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనేది విషయం. నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేసింగ్ టు ద అండర్లయింగ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ క్లాక్ ఫంక్షన్స్, ఎప్పుడెప్పుడు వర్క్ కావాలి, ఏ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చెప్తారంటే కెర్నల్ చెప్తూ ఉంటుందని. కెర్నల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, నౌ యూఆర్ కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. టైప్స్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా చెప్పుకోవచ్చు అండి. సింపుల్ బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టీ ప్రోగ్రామ్డ్ బ్యాచ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ప్యారలల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, హ్యాండ్ హెల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇలాగా నంబర్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయండి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈ ఫైల్ సిస్టంలో ఎప్పుడైనా చూసారంటే మీ సిస్టంలో కనుక్కున్నారంటే .bat అనే ఫైల్తో ఉంటుందండి. .bat అనే ఫైల్తో ఉంటుందండి. అంటే బ్యాచ్ ఫైల్ అండి. బ్యాచ్ అంటే తెలిసిపోతుంది, గ్రూప్ ఆఫ్ కమాండ్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైల్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బ్యాచ్ ఫైల్ అండి. నెక్స్ట్ మల్టీ ప్రోగ్రామ్డ్ బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మనం యూస్ చేసే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోస్ అవన్నీ కూడా మల్టీ ప్రోగ్రామ్డ్ బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే అండి. టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, టైం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ CPU టైం అంటారండి, CPU టైం అంటారు. ఏది CPU టైం అంటే, ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎంత లోపల కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఎప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది చెప్పేదానికి టైంని CPU టైం అంటారు. నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తావు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు, దాని కంప్లీషన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, దాని మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే CPU టైం, ఇన్ని నానో సెకండ్ స్పీడ్లో ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ వస్తుందని చెప్తారు, దాన్ని CPU టైం అంటారండి. ఇప్పుడు టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి కాబట్టి చెప్తున్నా. CPU టైం అంటే, టైమ్ షేరింగ్ మీన్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ CPU టైం మల్టిపుల్ యూజర్స్ విల్ బి వర్కింగ్. అంటే సిస్టంలో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈ టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే సింగిల్ ఒక సిస్టంలో కాదండి, మినిమం అట్లీస్ట్ 30 or 40, 50 సిస్టమ్స్ వర్క్ చేస్తుంటాయండి. అక్కడ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి. అక్కడ నెట్వర్కింగ్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ అవుతూ ఉంటుంది. టైం షేరింగ్ అంటే ఏంటంటే, నేను ఒక సిస్టంలో ఇక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నాను, పక్కనుండే సిస్టమ్ నేను ఒక 1 or 2 seconds ఐడియల్గా ఉందంటే కూడా చాలండి, నా డేటా ఆటోమేటిక్గా పక్కన షేర్ చేసుకోవచ్చు విత్ మై పర్మిషన్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. పర్సనల్ కంప్యూటర్ మన MS-DOS ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా చెప్పుకోవచ్చు. ప్యారలల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్,
ఇవి టూ సిస్టమ్స్ 2 సిపియూలు కాదు, టూ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ని ఒకేసారి ఆపరేట్ చేసేదానికి యూజ్ చేసేది ఈ ప్యారలల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మీన్స్ సింప్లీ షేరింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చూస్తే డేటా సైన్స్ అని, బిగ్ డేటా అని, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని వీటికి ముందు వచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా అని. రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లినక్స్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉందండి. ఎక్సలెంట్ వర్క్ అవుతుంది, వెరీ పవర్ఫుల్. యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఈ లినక్స్ బేస్డ్ అంటే ఈ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూస్ చేస్తుంటండి. అండ్ ఎక్సలెంట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఈజ్ హ్యాండ్ హెల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మన మొబైల్ ఫోన్స్ అండి, మొబైల్ ఫోన్స్ని హ్యాండ్ హెల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పుకుంటుంటారు. సరే, ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ బ్యాచ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటంటే రన్స్ ఓన్లీ వన్ జాబ్ అట్ ఎ టైం. ఒక్కసారి ఒక జాబే చేయగలుగుతుంది. అంటే ఒక వర్కే, నేను అడిషన్ ఇస్తే అడిషన్ చేస్తున్నాను అంతే. ఆ వర్క్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. స్మూత్ అండ్ బిట్వీన్ ఏ జాబ్ టు గెట్ మ్యాక్సిమం యూటిలైజేషన్. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్, డేటా సబ్మిషన్ గ్రూప్స్ ఆర్ బ్యాచెస్, ఇవన్నీ కూడా డివైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. మల్టీ ప్రోగ్రామ్డ్ బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజెస్ జాబ్ షెడ్యూలింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రిసోర్సెస్ యూటిలైజేషన్. అదే చెప్తున్నాం, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా చేయగలుగుతుంటే మల్టీ ప్రోగ్రామ్డ్ ఆపరేషన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటానండి. అది జాబ్ షెడ్యూలింగ్, ఏ జాబ్కి ఏ వర్క్ ఎప్పుడు చేసుకున్న విషయం తెలుస్తూ ఉంటుంది. యూజెస్ జాబ్ షెడ్యూలింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్. నెక్స్ట్ స్టోర్స్ మోర్ దెన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ మెమరీ. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కదా యూజ్ చేసేది. బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎనీ వన్ జాబ్ రేర్లీ యూటిలైజ్డ్ ఆల్ ద కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్. ఏదో ఒక్కటో రెండో పూర్తిగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మల్టీ ప్రోగ్రామ్ బ్యాచ్ ఆపరేషన్ చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దీన్ని యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూనిక్స్. మీరు వినండి, ఎక్కడ ఉంటుంది యూనిక్స్. యూజెస్ టైమ్ షేరింగ్ టు స్విచ్ బిట్వీన్ ద మల్టిపుల్ జాబ్స్. ఒకేసారి ఒక సిపియూ టైంలోనే సింగిల్ సిపియూ టైంలో మల్టిపుల్ యూజర్స్ యూజ్ చేసుకురావడం. ఇంటరాక్టివ్ అంటే ప్రొవైడ్ ఏ లో రెస్పాన్స్ టు టైమ్ యూజర్స్. నెక్స్ట్ డెవలప్డ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైమల్టేనియస్ ఇంటరాక్టివ్ యూజర్స్. A program shares in time only if it exists in the memory. సింపుల్గా అండి, అంతగా వద్దు. టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సింగిల్ సిపియూ టైంలోనే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటారు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద కరెంట్ యూజర్ పర్మిషన్. ఓకే, రియల్ పర్సనల్ సిస్టమ్స్ అండ్ డెస్క్టాప్ సిస్టమ్స్. ఎవ్రీ యూజర్ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ మెమరీ, ప్రాసెసర్స్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. మనం యూజ్ చేస్తున్న ఒక్కొక్కరు డెస్క్టాప్ సిస్టమ్స్ కొన్ని పెట్టుకుంటారు. దాన్ని పీసీస్ కూడా అంటాం, పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అని. బికేమ్ పాసిబుల్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టింగ్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్. అది మైక్రో ప్రాసెసర్ ద్వారా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. కంప్యూటింగ్ మే బీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద సైట్స్ రాదర్ దాన్ ద సెంట్రల్ ప్లేస్. డేటా మే బీ షేర్డ్ అమాంగ్ యూజర్స్ త్రూ నెట్వర్క్స్. అన్నీ కూడా నెట్వర్క్ ద్వారా వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇది పెద్ద విషయం కాదండి, జనరల్ కంప్యూటర్ యూజ్ చేసేదే. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వచ్చింది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటేనే ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసేదని చెప్పినాను. ఎలా షేర్ చేస్తారు ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేయాలి మనం. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారంటే ఎండ్ యూజ్ దాని టాపిక్ అయినా రావచ్చు, లేదా నెట్వర్క్ సైడ్ అని రావచ్చు. నెట్వర్క్ అంటే చెప్పినాను, ఏ కమ్యూనికేషన్ లింక్ బిట్వీన్ వన్ సిస్టమ్ టు ద అదర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నెట్వర్క్ అన్నా ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ షేరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ నెట్వర్క్లో టైప్స్ కూడా చెప్పినాను, ల్యాన్, వ్యాన్, మ్యాన్ అని. ఏదో ల్యాన్ వ్యాన్ మ్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే మినిమం 30 సిస్టమ్స్ ఒకేసారి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకునే సిస్టమ్స్ని ల్యాన్ అనే కేటగిరీ డివైడ్ చేస్తారు. మ్యాన్ అంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్కింగ్ అంటారు. అంటే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై ఇటువంటి సిటీస్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ ఇటువంటి సిటీస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవడం అంటే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటూ రావడం, దాన్ని మ్యాన్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటూ ఉంటాం. అంటే ఆ సిటీస్లో మనకు ఆ సిటీ ద్వారా అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆ సిటీస్లోకి ఆ మెట్రో ఏరియాలోనే షేర్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారండి. దాన్ని మ్యాన్ అన్నాం. నెక్స్ట్ వ్యాన్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇక్కడ ఒక కంట్రీలో కాకుండా వేరే కంట్రీలో కూడా అండి, నేను ఇండియాలో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆస్ట్రేలియా, అమెరికాలో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవాలంటే విత్ ద సెక్యూరబుల్ పర్మిషన్
వ్యాన్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళా ఇంటర్నెట్ అని ఉందండి, అది గ్లోబల్ ఏరియా, నో మోర్ రిస్ట్రిక్షన్స్. సరే, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిస్కస్ చేసినాం. కంప్యూటర్స్ దట్ కమ్యూనికేట్ యూసేజ్ అండ్ నెట్వర్క్, వ్యాన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, ల్యాన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఇండిపెండెంట్ కంప్యూటర్స్ దట్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ సింగిల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ నేను లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ లేదా నెట్వర్క్ అని చెప్పినప్పుడు, ఇంతకుముందు డిస్కషన్లో వచ్చినప్పుడు నెట్వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, నెట్వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ ఇన్వాల్వ్ ఒక టెక్నాలజీ ఉంది. ఆ టెక్నాలజీ పేరు అంటే క్లయింట్ సర్వర్ టెక్నాలజీ. వెన్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్, వెన్ ఐ డిఫైన్ ద నెట్వర్కింగ్ మీన్స్ సింప్లీ involved pre-built technologies involved, it is known as client server technology. In the sense, server job is serving the data to the number of clients. Client job is requesting the data from the servers. The client also computer, server also computer, but doing the jobs are different. That is client server technology. It is the inbuilt technology in our networking. ఏ నెట్వర్క్లో అయినా సరే ఈ క్లయింట్ సర్వర్ టెక్నాలజీ అనేది బిల్ట్గా ఉంటుంది. అదే మన ఇంటర్నెట్లో కూడా ఇంటర్నెట్లో కూడా ఉంది. వెబ్ సర్వర్, వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంది. వెబ్ సర్వర్, వెబ్ బ్రౌజర్ అని ఉంది. అదే క్లయింట్ని వెబ్ బ్రౌజర్ అన్నాం, అదే సర్వర్ని వెబ్ సర్వర్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్యారలల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఏ కంప్యూటర్ కంటైన్స్ 2 or more CPUs దట్ షేర్ ఏ కామన్ బస్. బస్ అంటే మీనింగ్ అంటే ఇది కాంపోనెంట్ అండి, ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసాం యూస్ కాంపోనెంట్. ఇంతకుముందు చెప్పుకోండి మనం. ఏ జాబ్ షెడ్యూల్ బి స్ప్లిట్ టు డిస్క్రీట్ ఇండిపెండెంట్ స్మాల్ జాబ్స్. ఎక్స్పెన్షియల్ స్పీడ్ అప్ ఇన్ కంప్యూటేషన్ నీడ్స్ టు ఎక్స్పెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్. అంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్తో మల్టిపుల్ జాబ్స్ వర్క్ చేసేదాని కోసం ఈ ప్యారలల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తుంటారండి. ఇంకా బాగా చెప్పుకోవాల్సింది రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. An excellent one, used as a control device in a dedicated application such as controlling the scientific experiments or medical imaging systems. Next one is industrial control systems. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే మెడికల్ ఇమేజింగ్ సిస్టమ్స్. ఇప్పుడు కరోనా టెస్టింగ్ చేస్తుంటారు, ఏంటి దీనికి అనుకునే వ్యాక్సినేషన్, అటువంటి సిస్టంలోకి యూస్ చేస్తారు. కంట్రోలింగ్ ద సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, రాకెట్ లాంచింగ్ అటువంటి వాటిలో యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, ఒక కార్ డిజైన్ చేయాలన్నా, మొబైల్ డిజైన్ చేయాలన్నా, ఆటోమొబైల్ డివైడ్ చేయాలన్నా, అక్కడ మామూలుగా ఇటువంటి మనం జనరల్గా ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టము, టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నీ పనికిరావండి. అక్కడ ఇలాంటి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. వెల్ డిఫైన్డ్ ఫిక్స్డ్ టైం కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయండి. ఈ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో హార్డ్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్ ఏం చెబుతుందంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ లిమిటెడ్ ఆర్ ఆబ్సెంట్, డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ. ఇవన్నీ కూడా పాయింట్. సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే దేనికి సంబంధించింది? హార్డ్ డిస్క్ సంబంధించింది. ఇది లిమిటెడ్గా యూస్ చేసుకుంటుంది. డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, డేటాను షేర్ చేసుకోవడం స్మాల్ అమౌంట్కి తీసుకుంటుంది, అంటే ఆన్లైన్లో వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ విత్ టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్స్, మెయిన్గా టైమ్ షేరింగ్ అడ్వాన్స్మెంటే ఈ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్ట్ ద జనరల్ పర్పస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, అలాంటి వాటికి కాదండి. ఎక్సలెంట్ కాంపోనెంట్ ఎఫిషియన్సీ విల్ బి యూజ్డ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ కూడా హార్డ్ రియల్ టైమ్. అదే సాఫ్ట్ రియల్ టైమ్ అంటే యూస్ఫుల్ ఇన్ అప్లికేషన్స్, మల్టీమీడియా, వర్చువల్ రియాలిటీ. మనం యూజ్ చేసిన అవతార్ అనే సినిమాను, లేకపోతే ఇంకేదో అనకొండ సినిమా చూసుంటాం, అటువంటి వాటిలో అంతా కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసిన టెక్నాలజీనే అండి. హ్యాండ్ హెల్డ్ సిస్టమ్స్, ఇవి పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్, సెల్యులర్ టెలిఫోన్స్ అండి. ఇవి లిమిటెడ్ మెమరీ ఉంటుంది, స్లో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, స్మాల్ డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ ఉంటాయండి వీటిలో. ఇంకా కంప్యూటర్ కేటగిరీస్కి వస్తే మామూలుగా కేటగిరీస్ డివైడ్ చేశారండి. మైక్రో కంప్యూటర్స్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్, సూపర్ కంప్యూటర్స్, మినీ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్గా డివైడ్ చేశారండి. కంప్యూటర్స్లో ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారని చెప్పుకుంటూ వచ్చామండి. ఇది స్మాల్ వన్ అందుకని కొద్దిగా ఫాస్ట్గా చెప్పుకుంటున్నామండి. కంప్యూటర్ కేటగిరీస్, మొబైల్ డివైస్ స్మాల్ వన్, చాలా చిన్నదండి, స్టోరేజ్ కాంపోనెంట్ కానీ వర్క్ చేసేది కానివ్వండి. మైక్రో కంప్యూటర్స్ మనం చూస్తే ఒకే సింగిల్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది, పీసీ, డెస్క్టాప్ పీసీ చెప్పుకోవచ్చు. మిడ్ రేంజ్ కదండి, ఇది మినీ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్, ఇది నెట్వర్క్గా అంటే 100 ఆర్ 500 సిస్టమ్కి వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అండి. మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్స్ అండి.
నెక్స్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్స్. ఇవన్నీ రాకెట్ లాంచింగ్ కోసం యూజ్ చేసే కంప్యూటర్స్. వార్స్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసే కంప్యూటర్స్ అండి. ఈ మొబైల్ డివైస్ అంటే ఆల్రెడీ నాకంటే మీకు ఎక్కువ బాగా తెలిసిన డివైస్ ఈ మొబైల్ డివైస్ ప్రస్తుతానికండి. ఇది నా స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్తున్నానండి. పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ పీసీ గురించి కూడా చెప్పుకున్నామండి. ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అండి యూస్ చేసానికి. రెగ్యులర్గా డెస్క్టాప్ సిస్టమ్స్, ల్యాప్టాప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మిడ్ రేంజ్ కంప్యూటర్స్ అంటే మినీ కంప్యూటర్స్. ఈ మినీ కంప్యూటర్స్కి వచ్చిందంటే ఆర్ రిగార్డెడ్ యాజ్ మీడియం సైజ్డ్ కంప్యూటర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఫాల్ బిట్వీన్ ద మైక్రో కంప్యూటర్స్ అండ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ చెప్పుకోవచ్చు అండి. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ చూడండి, పెద్ద పెద్ద సర్వర్స్తో వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటుందండి. అది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్. ఇంకా పవర్ఫుల్గా ఉండేది అంటారు సూపర్ కంప్యూటర్స్. ఎక్స్ట్రాడినరీ డిమాండ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ పవర్స్, వెరీ ఫాస్ట్ స్పీడ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ అక్యురసీ, ఇలా ఉంటాయండి. మెనీ సూపర్ కంప్యూటర్స్ టుడే ఆర్ క్రియేటెడ్ లింకింగ్ టు దర్ మల్టిపుల్ పీసెస్ ఆర్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్. సింప్లీ మొబైల్ డివైస్కి హ్యాండ్ హెల్డ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాం, మైక్రో కంప్యూటర్స్ డెస్క్టాప్ సిస్టమ్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం, మినీ ఫ్రేమ్కి డెస్క్టాప్ రియల్ టైమ్ ఆపరేషన్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్కి బ్యాచ్ టైమ్ అని చెప్తాం, సూపర్ కంప్యూటర్స్కి ప్యారలల్ సిస్టమ్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వన్.